हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल के विच। इस वीडियो के विच स्टूडेंट्स आपां इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ 4th एडिशन रेमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है इस दे विचों यूनिट नंबर 112 करांगे। इस तो पहले वाली वीडियोज़ दे विच आपां बाकी सारे यूनिट्स कवर कर चुके हैं। सो उन्हां दी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट दे विच तुसीं विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट है 92 तो लैके आपां कर रहे हैं 120 तक दी एक्सरसाइज। तो ये आप यूनिट्स ये कवर कर रहे हैं ये प्ले लिस्ट के लिए। सो हुण अपनी है 112। इस दे विच स्टूडेंट्स आपने फिल करना है ईवन। तो स्टूडेंट्स मैं तुहानूं हर वीडियो के विच दस रही हाँ कि जिहड़ी भी यूनिट है यूनिट के विच जिहड़ियां तुहानूं एग्जाम्पल्स सॉल्व कीतियां होईयां ने तुहाडे लई है ना। एग्जाम्पल्स नूं तुसीं पक्का श्योरिटी दे नाल रीड करना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर है एग्जाम्पलों चों ही जिहड़े कि एग्जाम दे विच आ जाने हुंदे ने। सो एग्जाम्पल जरूर रीड करने ने, ठीक है, एक्सरसाइज करन तो पहला। हाँ जी, इस दे विच है ईवन। ईवन आपां कित्थे यूज़ करना, फिर मैं तुहानूं इहदी दस दी कि इहदा मीनिंग की है ईवन दा। ईवन आपां कदों यूज़ करते हैं? ईवन वी यूज़ ईवन टू से डैट समथिंग इज़ अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। कहना असीं ईवन नूं यूज़ कर सकते जो आपां ने कहना होवे कोई चीज़ है अनयूजुअल है, मतलब कि वह चीज़ है जिहड़ी कि असाधारण एक तो आपां रूटीन दे विच कुछ वर्क कर रहे हैं वो अपनी यूजुअल चलती आ रही है, अपनी हैबिचुअल बन गई। एक अनयूजुअल जो आपां नहीं कर रहे वो चीज़ हो रही है, ठीक है। अनयूजुअल मतलब कि जिहड़ी आम आपां कोई काम कर रहे हैं उस तो हट के जिहड़ी कोई चीज़ है वो असाधारण दे विच अनयूजुअल आ जाऊगा। सरप्राइजिंग जिहड़ी चीज़ आपां नूं हैरान करे। कहना आपां ईवन उत्थे यूज़ करते जो आपां ने कोई अनयूजुअल जिहड़ी कुछ डिस्क्राइब करना होवे जां कोई चीज़ सरप्राइज़ कर रही होवे आपां। सरप्राइजिंग और अनयूजुअल दे लई आपां की यूज़ करांगे? ईवन, ठीक है। इट इज़ नॉट यूजुअल टू हैव, मतलब कि जो आपां जदों ईवन यूज़ कर रहे हैं तो वह मतलब ये नहीं है कि वो यूजुअल दे विच हो रही है चीज़, वो कुछ अलग हो रही है, कुछ डिफरेंट हो रही है रूटीन दे नाल, कुछ सरप्राइज़ कर रहे हैं। हुण ईवन का मैं तुहानूं मीनिंग दसदी हाँ। हाँ जी, ईवन नूं आपां पंजाबी दे विच जदों कोई भी ला के गल करनी हो भी आ भी एवें आ, ठीक है, ये भी एवें है, इत्थों तक कि, तां जदों आपां ने ये चीज़ां नूं प्रनाउन करना होवे भी इत्थों तक कि भी, तां आपां ईवन यूज़ करांगे। मतलब कि जदों आपां नूं कोई अपने रूटीन दे नालों हट के कुछ डिफरेंट है, आपां नूं कोई चीज़ सरप्राइज़ कर रहा तां आपां ईवन यूज़ करांगे। तो ईवन की पंजाबी भी, इत्थों तक कि, हिंदी दे विच आपां बल्कि कुछ भी आपां ने ये कहना हो भी ये चीज़ चल रही है बल्कि ये भी है तो आपां ईवन यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक कि भी, इत्थों तक कि, यहाँ तक कि हिंदी मीनिंग भी इत्थों तक कि, तो आपां ईवन यूज़ करांगे। सो ये तुहानूं दस्सिया दित्ता कि अनयूजुअल मतलब कि असाधारण, कोई रूटीन तो हट के डिफरेंट है जो आपां नूं सरप्राइज़ कर रही है। तो हाँ जी, यूनिट 112 दे विचों इस दे विचों फस्ट जिहड़ा पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनू आपां छड्डांगे, नहीं करना। सैकेंड इंपॉर्टेंट आ, इस दा थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट आ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपां कह सकते जां वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फोर्थ, ठीक है। सैकेंड और थर्ड इंपॉर्टेंट ने बट सब तो इंपॉर्टेंट हैगा फोर्थ। हाँ जी, इस दे विच है मेक सेंटेंसिस विद ईवन। सेंटेंसिस बनाने ने ईवन के नाल। यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट, जिहड़े ब्रैकेट्स दे विच ने इन्हां नूं यूज़ करना। इन्हां दे विच करना की है, सब तो पहला आपां लगावांगे सबजैक्ट तो बाद है हैल्पिंग वर्ब जां जो मॉडल वर्ब दित्ती हुई आ वो लगावांगे। दैन उस तो बाद आपां ईवन यूज़ करना। फिर आपां ने ईवन तो बाद आपां यूज़ करने आ मेन एक्शन वर्ब जां मेन वर्ब, ठीक है। दैन उस तो बाद अपना जो कोई है इस दे विच लास्ट दे विच जिहड़े वर्ड ने ये आपां यूज़ करने ने। ब्रैकेट दे विच दित्ते हुए ने जिहड़े इन्हां नूं लास्ट दे विच यूज़ करना। सब तो पहला सबजैक्ट, फिर हैल्पिंग वर्ब, फिर आपां ईवन, फिर एक्शन वर्ब, दैन फिर लास्ट दे विच जिहड़े ये वर्ड ब्रैकेट दे विच दित्ते हुए ने वर्ड्स, आपां नूं जिहड़े वर्ड्स ब्रैकेट दे विच दित्ते हुए ने उन्हां नूं आपां ने यूज़ करना लास्ट दे विच। अगर अपने कोल हैल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपां स्टार्ट करांगे सबजैक्ट तो, सबजैक्ट फिर ईवन तो बाद एक्शन वर्ब जिन्होंने आपां मेन वर्ब बोलते हैं, दैन उस तो बाद फिर अपना ब्रैकेट दे विच जो है। हाँ जी, आई होप तुहानूं समझ लग गई होनी कि अपने किवें करना।
ਤਾਂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਵਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਪਲੱਸ ਮੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਈ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਹੋਲ ਰੂਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾ ਫਲੂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੇਂਟ। ਵੋਈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਵੋਈ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਹੋਲ ਰੂਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਫਲੋਰ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੀ ਈਵਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਗਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਆ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਆ ਥਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ, ਈਵਨ ਵਰਬ ਪੇਂਟਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ। ਵੋਈ ਪੇਂਟਡ, ਵੋਈ ਈਵਨ ਪੇਂਟਡ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਲੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਬੀਨ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੈਚਲ ਹੈਜ਼ ਮੈਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਚਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵह ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ, ਲੜਕੀ ਆ ਰੈਚਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼, ਫਿਰ ਈਵਨ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਈਵਨ ਵਰਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਟ ਥਰਡ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਈਵਨ ਮੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਯੂ ਕੁਡ ਹੇਅਰ ਦਾ ਨੋਇਸ ਫਰੋਮ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਅਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਇਸ ਆ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰੀਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਡ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੇਅਰ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰੀਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈਵਨ, ਫਿਰ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨੋਟ ਈਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨੋਟ ਤੇ ਈਵਨ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੇਲ ਵਰਬ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਾਂ ਮੋਡਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਈਵਨ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
सेम उपर की तरह ही करना, उही प्रोसैस आ। सब तो पहला सबजैक्ट, फिर उस तो बाद आपां लगावांगे हैल्पिंग वर्ब नाल नॉट, फिर आपां लगावांगे ईवन, फिर जिहड़ा मेन एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, दैन फिर उस तो बाद जिहड़ा ब्रैकेट दे विच दित्ता होया। तां दे डिडंट से एनीथिंग टू अस, कहना उन्होंने सानू कुछ नहीं कहा। हैलो आपां कहांगे भी उन्होंने सानू हैलो तक भी नहीं कही, उन्होंने सानू हैलो भी नहीं कही। दे डिडंट ईवन से हैलो, डिडंट तो बाद ईवन, दैन उस तो बाद फिर की अपना आ गया मेन एक्शन वर्ब से, फिर ऑब्जैक्ट जिहड़ा इत्थे ब्रैकेट दे विच दित्ता होया। आई कांट रिमैंबर एनीथिंग अबाउट हर, कहना मैं उसके बारे कुछ भी नहीं रिमैंबर किता, याद किता सी कर सकता। हर नेम कहता इत्थों तक कि मैं उसका नेम भी नहीं, तो आप लगावांगे आई कांट, आई लग्या होया, ਜਾਂ कैन नॉट कंप्लीट भी लिख सकते हो, पूरा भी कैन नॉट कर सकते हो। आई कैन नॉट ईवन, कहना मैं उसका नेम भी याद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ईवन उस तो बाद वर्ब है ये रिमैंबर, फिर ब्रैकेट दे विच दित्ता होया हर नेम। ए सी 6th, अगे है 7th, देयर इज़ नॉट एनीथिंग टू डू इन दिस टाउन, कहना इस टाउन दे विच करने लई कुछ नहीं है, तो आप लगावांगे देयर, ठीक है, देयर सबजैक्ट के तौर पर, इज़ नॉट, फिर ईवन, फिर उस तो बाद है एक्शन वर्ब ये आ जूगी ईवन, कुछ भी कहना इत्थे कुछ करन लई नहीं है। देयर इज़ नॉट ईवन अ सिनेमा, कहना ये इत्थे सिनेमा भी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नॉट ईवन अ सिनेमा, क्योंकि ये वर्ब कुछ एक्टिविटी की गल नहीं हो रही, वैसे गल दसी जा रही है। देयर इज़ नॉट ईवन अ सिनेमा, कहना इत्थे सिनेमा भी नहीं है। ही डिडंट टैल एनीबॉडी, कहना किसी भी उसने नहीं दसिया वेयर ही वॉज गोइंग, कि वो कित्थे गया सी, कहना इत्थों तक कि उन्हें अपनी वाइफ नूं भी नहीं दसिया, अपनी वाइफ नूं भी नहीं दसिया, तो आप लगावांगे ही डिडंट ईवन, ही डिडंट या डिड नॉट पूरा लिख सकते हो सी, डिडंट ईवन मेन वर्ब इत्थे टैल, फिर उस तो बाद जिहड़ा ऑब्जैक्ट हिज वाइफ, सेम वही सबजैक्ट, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब के नाल नैगेटिव, फिर ईवन, फिर उस तो बाद वर्ब मेन एक्शन वर्ब, दैन जिहड़ा ब्रैकेट दे विच दित्ता होया। अगे है आई डोंट नो एनी वन इन आवर स्ट्रीट, कहना साडी स्ट्रीट दे विच मैं किसी नूं भी नहीं जानदा। दैन पीपल नैक्सट डोर, कहना साडे जिहड़े डोर दे नैक्सट ते भी रहिंदे ने उन्हां नूं भी नहीं जानदा, तो आप लगावांगे आई डोंट ईवन नो द पीपल नेक्स्ट डोर, कहना जिहड़े साडे नैक्सट डोर ते रहिंदे ने उन्हां नूं भी नहीं जानता। अगे है थर्ड पोर्शन इसका, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ईवन प्लस कंपैरेटिव, ईवन ते प्लस कंपैरेटिव यूज़ करना। हुण इधरों जिहड़ी अपनी जिहड़ी डिग्री है उसनूं आपां ने जिहड़े कि कंपैरेटिव बना देना, मतलब कि उन्होंने सैकेंड पार्ट उहदे नाल ई आर लग जाना हुंदा, ते कईयां दे विच मोहर लगदा हुंदा। ऑलरेडी वीडियो एक बनाई हुई है भी किन्हां ने किहड़े डिग्रीज ने जिन्हां दे नाल जिहड़े कि मोहर यूज़ हुंदा ते किहड़े नाल ई आर लगदा। तुसीं वो वीडियो दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ते कमेंट बॉक्स दे विच पिन करूँगी, उत्थे तुसीं जाके देख सकदे हो सारियां। हाँ जी, कंपैरेटिव आपां जदों किसी दी किसी नाल तुलना करदे हां। इट वॉज अ वैरी हॉट जैसटरडे, कहना कल बहुत ज़्यादा गर्मी सी, बट टूडे इट इज़, बट कहना अज भी गर्मी है, बट टूडे इट इज़ ईवन हॉटर। द चर्च इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, कहना 5 साल पुरानी चर्च है। बट द हाउस नैक्सट टू, कहना जिहड़ा हाउस आ नैक्सट, इट इज़ ईवन
older। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਲੱਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਥਰਡ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ ਈਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਈਵਨ ਗੁੱਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ, ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਬੈਟਰ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਦੀ। ਈਵਨ ਬੈਟਰ। ਅੱਗੇ ਫੋਰਥ, ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਈਵਨ, ਫਿਰ ਮੋਰ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਫੋਰਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਈ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਡਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਬੈਡਲੀ, ਬੈਡ ਬੋਰਡਸ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਵਨ ਬੋਰਡਸ, ਬੈਡਲੀ ਦਾ ਬੈਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਈਦਰ ਆਫ ਅਸ ਵਾਜ਼ ਹੰਗਰੀ। ਨਾਈਦਰ ਆਫ ਅਸ ਹੰਗਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਧਾ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਧਾ। ਦਾ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਦਾ ਲੈਸ, ਈਵਨ ਲੈਸ। ਸਿਕਸਥ ਪਾਰਟ, ਸਿਕਸਥ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਫ, ਈਵਨ, ਈਵਨ ਇਫ ਔਰ ਈਵਨ ਥੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਭਾਵੇਂ ਲਈ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਈਵਨ ਥੋ ਚਾਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਥੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਵੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਈਵਨ ਵੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਫ, ਈਵਨ, ਈਵਨ ਇਫ ਅਤੇ ਈਵਨ ਥੋ। ਇਫ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਨਯੂਜ਼ੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਇਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਥੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੀ ਕਾਂਟ ਡਰਾਈਵ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬਾਊਟ ਏ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੀ ਕਾਂਟ ਡਰਾਈਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬਾਊਟ ਏ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂ ਚਾਹੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਈਵਨ ਥੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਬੱਸ ਲੀਵਜ਼ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਕੈਚ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਵੀ ਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬੱਸ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਈਏ,
ਜੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਫ, ਜੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਫ। ਥਰਡ, ਦ ਬੱਸ ਲੀਵਸ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੈਚ ਇਟ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਹੀ ਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਇਫ। ਫੋਰਥ, ਹੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਆਫਟਰ 3 years ਇਨ ਸਪੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਸਪੇਨ 'ਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਜਾਂ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ, ਹਿਜ਼ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਵਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ। We use even to say something is unusual or surprising, ठीक है, सरप्राइजिंग और अनयूजुअल हो गई। अगे है फिफ्थ, ही स्पैनिश इज़ नॉट वेरी गुड, कहना उसकी स्पैनिश वधिया नहीं सी। डैश ही लिव्ड इन स्पेन फॉर 3 years, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਤੋਂ। ਈਵਨ THOUGH, ਈਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਸਿਕਸਥ, ਵਿਦ ਦ ਹੀਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੀਟਰ ਔਨ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਯੂਜ਼ੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਔਨ ਸੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਔਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਮ ਹਾਊਸ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਵਨ। ਈਵਨ ਵੀ ਹੀਟਿੰਗ ਔਨ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 7th, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਸਲੀਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਡੈਸ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਇਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਵਨ ਥੋ, ਈਵਨ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਥੋ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਈਵਨ ਦੋ। 7th, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 8, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਰਗਿਵ ਦੈਮ ਫॉर ਵਟ ਦੇ ਡਿਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਪੋਲਾਈਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਦੇ ਅਪੋਲਾਈਜ਼
ਅਪਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣਾ, ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾफ़ी ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਇਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 9, ਡੈਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਈਟਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫੋਰ 24 ਆਵਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 24 ਆਵਰਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਹੰਗਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਈਵਨ ਥੋ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 9। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟਸ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ।